मुझे कर दी था पार्टिसिपेंट्स मल्टीप्लाई आओ वही dash वही इसको ओके ही तो अंति ए है ते मैदे अंते मैदे मैदे दुए अंते ओके अबे पास बोलो इन પછી ઈ હત डैश डैश मैदी द्वेम अंत अंत मैदी द्वेम ने अंत अकल चलो इंपरेटिव स्टार्ट रीडिंग लाउडली आनी दी टू आम अंतु अंतु आने अंगुह ताम आमैदे अमिदे द्वेम अंत the potential mode im ish eat im ish eat yam yaw yat yam yat ima પછી સેકન્ડ એમાં છે તે ઈમા થઈ ગયો ઈમા ઈતા યેન ima યેન ઈમા ઈતા યેન yama याम यात यान yata yan या ईशा ईता ya isha ita डैश डैश ईते ईते ईमा इदी द्वेम यारेश हाँ जी फ्रा वराने फ्रा इज ओनली फ्रा करे पण केथे आवे ने घणी वार फ्रा आवे फ्रा नो मीनिंग छे फॉरवर्ड और फर्ट FORTH फ्रा खाली हाँ फ्रा नो ते मीनिंग थाय बस इट्स अ प्रीफिक्स घणी वखत प्रीफिक्स तरीके आपणे एड करेलो होय इन सर्टन अवेस्टर्न वर्ड्स फ्रा फ्रा मीन्स फॉरवर्ड और FORTH फॉर्ट बस હવે વર રૂટ વર્ગના ઘણા મીનિંગ છે વર ટુ ગાર્ડ વર ટુ પ્રોટેક્ટ વર ટુ એન્સર્કલ તે બધા રૂટ વરમાં આવે રૂટ વર ટુ બિલીવ સો ઇન ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધ વર્ડ ઇન ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધ સેન્ટેન્સ વી વિલ હેવ ટુ યુઝ લાઈક ફ્રવશી વર્ડ છે આપણી પાસે અશોફરોહર ફ્રવશી સો ફ્રવશી ઇઝ ફ્રોમ વોટ ફ્રવશી ને તમે બ્રેક કરશો તો ઇટ ઇઝ ફ્રોમ વશી કેમ આવ્યું ફ્રોમ ફ્રવર્ટી र प्लस ट इक्वल टू श आपरे जे अंतर आपरे एक संधि में सीख्या ने कॉन्सोनेंटल संधि में तो फ्रवर्टी becomes फ्रवशी so what is your root in फ्रवशी also it is root वर पण फ्रवशी में શું फ्रवशी એટલે કોણ કહીએ છે આપણે ગાર્ડિયન સ્પિરિટ તો ટ वर टू गार्ड થઈ જાય root वर टू गार्ड તો તમે કહો वर टू बिलीव છે પેલા फ्रवशी में वर टू गार्ड તમને फ्रवशी गार्डियन एंजल તરીકે ગાર્ડ કરે છે to protect वर टू प्रोटेक्ट वर टू गार्ड ने वर वर એટલે લેખ ને પણ वर કે તો ટુ એન્સર્કલ ટુ એન્ક્લોઝ કે વરિઝમ કટ કરીને સમજેલું હશે વરિઝમ કટ ની નામની તરેવને એક જગ્યા બનાવેલી વરિઝમ કટ તો वर टू वर मीनिंग अ कैसल आल्सो તમે નેક્સ્ટ યર તમે જોશો તો આપ્તશ્યાસમાં આવશે કવોઈ શોસ્રવંગે વરોઈ શોસ્રવંગે वर પછી ચેચિસ્તે વરોઈશ મઝદાતે ચેચિસ્તા નામનું લેખ છે
તો વરોઇશિસ બ્લેક ચેચસ ને નામનું તેવી રીતના પ્રેયરમાં આવે છે આપણા આતશન્યાસમાં. સો વર મીન્સ ટુ એન્સર્કલ. એન્સર્કલ ઇન ધ સેન્સ ઓફ એન્સર્કલિંગ એન એરિયા ટુ બીકમ અ લેક. એટલે તેવા બધા નામ છે. તો વરના ઘણા બધા મિનિંગ્સ થાય છે. જેમ આપણા રૂટ ડાના કેમ ટર્ન મિનિંગ છે? ટુ ગીવ. પછી ટુ ડાનું No, to ડાટુ નો give, to know ને and ટુ create. ક્રિએટ દાદર. હા ટર્ન છે તેવી રીતનું. ઇવન રૂટ રા ટુ ગીવ, રા ઓલ્સો ટુ ગીવ. પછી રાઇટી વર્ડ આવે છે આપણા પ્રેયરમાં. રાઇટિશ અરાઇટીન. તો રાઇટી મીન્સ ચેરિટેબલ ને અરાઇટી મીન્સ કે the one who just keeps money for himself, hoarding. That is અરાઇટી. આપણે પ્રેયરમાં તેમ આવે વૈની તમીમાને શ્રોષો અશ્રુષ્ટિમ આક્ષટિશ અનાક્ષટિમ રાઇટિશ અરાઇટીમ. તો મારા ઘેરમાં રાઇટી વાળા લોકો આવે, અરાઇટી વાળા લોકો નહીં આવે તેવું છે પ્રેયરમાં. જે જશન પ્રેયર કે અફરગાન પ્રેયરમાં બને છે તેમાં રાઇટી વર્ડ. That is the same word, ra. Now 63 all this we have finished. So I think we can touch upon pronoun. ને આપણે પેલા એ નથી કર્યા ને હજુ declensions. We'll finish pronouns. હા Done, sir. Consonantal. We have started with consonantal. Yes. So, this. We have started one more. we Yes, sir. started. Okay. Yeah. આપણે કયું કરેલું? આપણે Uh, આઈને કયું ઓમિટ કરો ને. હવે બહુ છે ગંદુ છે કરીને તો ના કહ્યું ને કરવા. નંબર 2. Number Yes. 1 we did બરોબરંતો we had done as an exercise. Yes, Page sir. number 42. 42. હાજી. એક કામ કરીએ માહિતી declension માં બધા બહુ ગભરાઈ જાય છે. આપણે પહેલા pronoun કરીએ પછી we come back again to one declension. In the course of today we'll touch upon a little bit of pronoun Yes. ને પછી again we come back and at least do one or two declension. Okay. Huh? Yes. Yes. So pronoun પર આપણે જઈએ. That is on page number 48 થી start થાય pronouns. Pronouns are very important. કારણ કે always આપણે ટેક્સ્ટમાં આવ્યા જ કરતા હશે. There are certain tricks to remember and differentiate pronouns. અહીંયા કેટલા છે? There are 6 types of pronouns in Avesta, starting with personal pronouns. All the pronouns are declined as per rules of declension. Pronoun ને પણ પાછા decline કરવાના. પૂર્વ declension તો. પછી they are highly irregular. Here only the declensions of personal gender is distinguished in all other pronouns. Okay. Personal pronoun જો I first person માં શું છે? Assume એટલે I. Assume word ઘણી વખત પ્રેયરમાં આવતો. Assume મમ્મી ઝરતુષ્ટ્ર હોમો અશ્વ દુરશ્વ assume એટલે I or I am. So it is divided in singular and plural sense માં. ને ઘણા words repetitive in nature છે. So nominative assume ને પ્લોરલ માં વાયમ કરીને છે. આઈ એમ ગોઈંગ ધ રો વાઇઝ. આઈ હું એમાં નથી જતો. આપણે તેમ જ કરેલું ને, રો વાઇઝ જ જતા હોય ને. પુત્ર. હા ઓકે. સો નોમિનેટિવ ઇઝ અઝેમ એન્ડ વાયમ. વાયમ એટલે વી. એક્યુઝેટિવ માં શું હોય? માં નહીં તો મામ. એક્યુઝેટિવ એઝ વી નો ઇટ વિલ એન્ડ વિથ મ એન્ડિંગ. એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલર. સો મામ ઇઝ one particular word જે normally accusative singular માં હોય, meaning me, unto me, ને મામ, amma, no, ne. પછી there is nothing for instrumental. Dative is આપણે e ending કે a ending હોય એટલે મ ને મે કરી નાખ્યું ને તો મોય કરી નાખ્યું. ને અહીંયા શું છે? અમ્માઈ રસ્યમાં આપણે અમ્માઈ વર્ડ આવે છે. અમ્માઈ નો ને મોય. મે ને મોય છે ને અમ્માઈ નો ને છે. Ablative always has to end with ta. So mat થઈ ગયું from me ને અહીંયા થઈ ગયું અમટ from us. Genitive is same as dative. If you see dative ને genitive ના એ same છે. મે ને મોય જ છે પાછા. dative માં પણ ને genitive માં singular. મે મોય. તો અહીંયા શું થઈ ગયું? અમ્મા કેમ નો ને. And there is nothing in locative and vocative. Now the way to remember is એક પેન્સિલમાં અઝેમ ને આઈ લખ્યું છે ને તેની બાજુમાં you just write 2 letters in pencil. M ને N લખી દેવો. જો M for મીનુ મુંબઈ ને N for નાગપુર MN. અહીંયા અઝેમ ને આઈ લખેલું છે ને ફર્સ્ટ પર્સનલ પ્રોનાઉન અઝેમ આઈ before the table starts. તો બાજુમાં પેન્સિલમાં write M ને N 2 letters. Okay.
નોમિનેટિવ અઝેમ છે. અઝેમ કરીને વર્ડ બાય ઇટસેલ્ફ છે. અઝેમ એટલે આઈ. હા નીકળી ગયું ચોખ્ખે. દે આર પ્રોનાઉન એટલે એક સિંગલ વર્ડ બાય ઇટસેલ્ફ છે જાને. હા એમ તો તમે અમ્મી કરીને પણ આઈ એમ થાય ને. આપણે જે રૂટ અ ટુ બી ને પછી મી લગાડે તો અમ્મી કરીને તમે રૂટ અ નું તમે જોયું હશે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કર્યું ત્યારે અમ્મી એટલે પણ આઈ એમ થાય. કેતે અમ્મી લખેલું ટેક્સ્ટમાં હોય કેતે અઝેમ લખેલું હોય ટેક્સ્ટમાં. ધેટ ઇઝ વાય અઝેમ ઇઝ પ્રોનાઉન બાય ઇટસેલ્ફ મીનિંગ આઈ. Okay, now why have we written these two letters M ne N? Oh, very good, correct. So singular ma બધા largely speaking it starts from ma. And then plural wala it starts largely speaking from N. So remember this as MN series. When you find some pronouns may ayo, no ayo, so it should click I first personal pronoun હોવા જોઈએ કરીને. Possibly I don't expect you કાઈ તમારાથી મગઅપ થઈ જશે એટલું જલ્દી મગઅપ નહીં થશે. So it will just be a kind of objective type question કે કેવી રીતનું આવશે. It is good to know over a period of time. Reference book તરીકે તમે always open કરીને એમાં જોવાનું. Or you may come across these words in the prayer part. આપણી પાસે ઘણી વખત જસા મે અવંગે મઝા આપણે બોલીએ ને. શું બોલીએ જસા પછી મે અલગ વર્ડ છે ને. So that may is your pronoun. અહીંયા જે ડેટિવમાં ને જેનેટિવમાં છે ને મે જસા મે. So you'll come across these words in the prayer. અલગ બાજુ. અમ્માઈ રશ્ચમમાં અમ્માઈ કરીને word આવે છે. Which is your dative plural no word. Okay? So તેવી રીતે આ differentiate કરેલું છે. Same way second person માં આપણે ગુજરાતીમાં પણ તું નહીં તો તુમ કરીને બોલીએ ને. તો અહીંયા તે જ છે. second personal pronoun તુમ લખેલું છે અહીંયા. તુમ એટલે ધાવ. How does it start? તું નહીં તો તુમ nominative માં છે. ને અહીંયા છે યુઝેમ કરીને છે પ્લોરલમાં. પછી તે આપણે થ્વામ આટ્રેમ ઓરેમસદાવ પુત્રેમ કરીને આ બધી ગેમા બનીએ જ. સો થ્વામ ઇઝ યોર એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલર. કભી કભી ટેમ કરીને પણ વર્ડ આવે છે. ટેમ ઇઝ ઓલ્સો એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલરમાં. જો તો પેન્સિલમાં લખી દેવ બાજુમાં. કભી કભી ટેમ વર્ડ આપણા પ્રેયરમાં આવે છે. ત ઈને મ ટેમ. That also gives you accusative singular sense. ને અહીંયા છે wo ne ve. U equal to wo ne ve. Then you have te and toy. So you now see the similarity. Dative in first personal pronoun was me ne moy. અહીંયા છે તેનું te ne toy. ઉપરના ટેબલમાં જાઓ તો me ne moy છે dative singular માં. Here it is te and toy. અને in the plural section it is Yushmaibia wo ne ve. So no ne changes to wo and ve. First ma, so this is V series. So you can write here as TV, T and V. Instead of MN, this becomes T and V. Lastly, but a ta ne va wala ho ito second personal pronoun thava જોઈએ. TV series. Te toy, Yushmaibia wo ve. Anything ending with ta is ablative singular. So here what કરીને છે. Ablative માં always ta ending હોય. Lastly તમે declension માં શીખ્યા છે. So this is what means from the અહીંયા યુષ્મત કરીને word છે. યુષ્મત. The way to remember Y series again is કે આપણે second person માં બધાને U તરીકે આપણે બોલતા હોય ઇંગ્લિશમાં. તે પછી અહીંયા યાના વર્ડ્સ પણ આવે. That's the trick to remember. યુષ્મા કેમ, યુષ્મૈબ્યા, યુષ્મત તે બધા વર્ડ્સ એમાં આવે છે second personal pronoun માં. Because ઇંગ્લિશમાં પણ આપણે U વર્ડ વાપરતા હોઈએ છીએ. That's the trick to remember. યુષ્મૈબ્યા, યુષ્મત ને યુષ્મા કેમ ત્રણ વર્ડ જે છે તેમ. On the genitive side, genitive singular again is repetitive of dative. Tene toy. પણ સાથે એક બીજો તવા વર્ડ આવેલો છે. તવા આતશ પુત્ર ઉરેમસદાવ કરીને પ્રેયરમાં આવે છે. So again te toy is repetitive genitive માં. પેલામાં me ને moy કરીને હતું genitive singular. Here it is te and toy. And the plural section is wo ve ને તો યુષ્મા કેમ કરીને વર્ડ છે. યુષ્મા કેમનું તમે એમાં જો ફર્સ્ટ પર્સનમાં તો અમ્મા કેમ વર્ડ થઈ જાય છે.
બાનવાટી ખાલી રીડિંગ કરવાનું, બહુ તમે ટેન્શન વાળું ના મોનું કરો. નહીં યાદ રહેશે, કઈ નહીં. ચોપડી ખોલવાની, નહીં યાદ રહેશે તારે. અમ્મા કેમ જાવ ની જેન્યુટિવ પ્લોરલ ફર્સ્ટ પર્સન માં છે માહિતી ઉપર. ફર્સ્ટ પર્સન હશે તો અમ્મા, અમ્માઈ, અમ્મા કેમ. અમે, આપણે અમે બોલીએ તે આપણે પોતાનું, તો ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ પર્સનલ પ્રોનાઉન માં છે. સેકન્ડ પર્સન માં યુ ઇંગ્લિશમાં યુ તરીકે આપણે બધાનું લઈએ તો યુષ્મૈયા, યુષ્મા કેમ, તે બધું સેકન્ડ પર્સન માટે. લેટ અસ સ્ટોપ. આ થર્ડ પર્સન પ્રોનાઉન હમણાં ના કરો, તે પછી આપણે જોશું, કારણ કે નહીં તો તમારા ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બહુ બધું કન્ફ્યુઝન થઈ જશે. તો વિલ લુક એટ સમ ઇઝીયર પ્રોનાઉન્સ. આ પછીથી આપણે કરશું થર્ડ પર્સનલ વાળા. તો વી મૂવ ટુ પેજ નંબર 49. આ એક્સરસાઇઝ 2 કરીને ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન લખ્યું ને તે આપણે જોઈ લઈએ. અને કે they are not given in the declension form, એ ખાલી વર્ડ્સ જ આપેલા છે. while in the text it will come in the different sense, એટલે જેનેટિવ, એક્યુઝિટિવ તરીકે હશે, પણ અહીંયા લોકો જનરલાઇઝ વર્ડ્સ ખાલી આપેલા છે. ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન શું છે? મેસ્ક્યુલિન સિરીઝમાં એટ કરીને વર્ડ છે, અવ કરીને છે. કેન યુ પ્લીઝ રીડ, સમવન રીડ મેસ્ક્યુલિન સિરીઝમાં એટ, અવ, ઈમા, એમ. અ છે ને તો એમ છે. So a is also demonstrative pronoun. A by itself is a letter, a word. A. હા? ને feminine series માં eta નું શું થઈ ગયું? Eta થઈ ગયું. Did the feminine series? Eta. અવા ને બદલે અવા. ઈમા ને બદલે ઈમા થઈ ગયું. ઓકે? ને ન્યુટર સિરીઝ હોય તો શું થયું? એટ થઈ ગયું. એટ તે વયો યટ તે અસ્તિ સ્પેન્ટો મૈન્યોમ ફાશે ખડા તે બન્યત ને તે એટ અહીંયા આવ્યો. એટ એટલે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન ન્યુટર જેન્ડર માં. એટ ધીસ. હા, ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એટલે બધા ધીસ ને ધેટ વાળા છે. જો મિનિંગ ઇન ધ લાસ્ટ કોલમ આપેલા છે, મિનિંગ. સો એટ પછી વાંચો બીજું કયું છે? એટ, અવટ ને ઇમટ. ઇમટ બરેસમાં અશય ફ્રસ કરે તેમ કરીને ઇમટ વર્ડ આવે છે. ઇમટ ઓલ્સો મીન્સ પોઇન્ટિંગ. ધીસ. ઇમટ એટલે પોઈન્ટ કરે. ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન બધા પોઈન્ટ કરે. અહીંયા ઇમટ, યુ ઇમટ પોઈન્ટ કરવા વાળા. હા, હાજી. મેસ્ક્યુલિન અ એન્ડિંગ છે, ફેમિનિન આ એન્ડિંગ છે. સુજી જેન્ડર કરેક્ટ. હાજી. તો છે ન્યુટર. હા. એટ, એટા, એટટ, અવ, અવા, અવટ, ઈમ, ઈમા, ઈમટ, તે બધા વર્ડ્સ આ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન વાળા છે. Relative pronoun is very easy, but very often you will come across relative pronoun in your text when you start reading. Relative pronoun, anything, the small word which starts with y, ya, એટલે relative pronoun આંખ બંધ કરીને લખી દેવાનું. Anything starting with y, ya. That's the trick to remember relative pronoun. અહીંયા છોટા મોટા પેટર્ન આપેલા છે, but there are several words. Relative pronoun ઉપર I think if I get one, એક ચાર્ટ બનાવેલો હતો અગાઉના સિનિયર સ્ટુડન્ટ્સોએ. whenever we came across different આપણે declension ફોર્મમાં બનાવેલો છે relative pronoun. Just remind me if I can pull that out. I'll share that with you over the group. હા, relative pronoun. તેમાં શું છે? anything with ya series, એટલે ya હોય તો masculine, ya હોય તો feminine, ને yat એટલે neuter. તેવા છે. પણ relative pronoun ને કાફી એ લોકો ડિક્લાઇન કરીને આવેલું હશે. તો મને એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલર બનાવવાનું હોય તો શું થઈ જશે? યિમ કરીને થઈ જશે. યિમ, મ એન્ડિંગ નું. પછીથી જેનેટિવ સિંગ્યુલર માં યેંગે હાટામ આપણો વર્ડ છે ને, યેંગે હાટામ આરટીએસ ને પૈથી, તો યેંગે ઇઝ જેનેટિવ સિંગ્યુલર ઓફ રિલેટિવ પ્રોનાઉન હુ વિચ. પછીથી એક વર્ડ આવશે યો કરીને વર્ડ આવશે. ધેટ ઇઝ નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર માં યો કરીને બનવામાં આવશે. યો અશહે અપનો તેમો, યો અશહે જગમુશ તેમો, તે યો કરીને આવશે. પછીથી અહીંયા યમ્માઈ કરીને, અહીંયા કેમ અમ્માઈ છે ને આપણે અહીંયા કયું કર્યું? અમ્માઈ ને યુષ્માઈ કર્યું ને, બે વર્ડ કર્યા ને, તો અહીંયા યમ્માઈ કરીને વર્ડ થશે. યમ્માઈ. ફોર હુમ, ફોર વિચ એમ બોલવાનું. બોલું જ, આમાં લખેલું નથી.
રિલેટિવ પ્રોનાઉન રિલેટિવ પ્રોનાઉન who which who એના રિલેટિવ પ્રોનાઉન થશે બરાબર યુ હેવ રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન who પોતે સ્વ સ્વ રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન સેલ્ફ નો વર્બ નહીં તો કો સેલ્ફ સેલ્ફ થશે તો વા વા કરીને થશે ફર્સ્ટ ફ્રસ્પાયો ખેતરામ નિદાસ નહીં થીશેમ ખેતવા દથામ કરીને જે વર્ડ છે તો ખેતવા દથામ ઇઝ સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ને વાસ્તે છે સેલ્ફ ડિફેન્સ ખેતવા દથામ ધેટ ઇઝ ખ્વા જે અહીંયા આવ્યો ધેટ ઇઝ રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન નો ખ્વા છે વ એટલે મારું પોતાને વાસ્તે સેલ્ફ હિમસેલ્ફ અને ધ વે ટુ રિમેમ્બર વ ઓર સ્વ ઇઝ સ્વતંત્ર જે સંસ્કૃતમાં સ્વતંત્ર વર્ડ થાય સ્વ પોતે વ તે પરથી યાદ રાખવાનું વ ઓર ખ્વા આવ્યું તો it is reflexive pronoun. Interrogative is same. જ્યાં આપણે બીજા બધી લેંગ્વેજમાં આવે ઇન્ટરોગેટિવ પ્રોનાઉન શાનાથી સ્ટાર્ટ થાય કયા લેટરથી સ્ટાર્ટ થાય મરાઠી હિન્દીમાં પૂછો ઇંગ્લિશમાં નહીં શાના બોલો હા કયો લેટર છે ક તો અહીંયા શું છે જો કચ છે અહીંયા પણ કચ છે who when what which why ને વાસ્તે આપણે શું લખીએ ક equal to masculine ka equal to feminine ને cut equal to neuter. Can you come across any such words? યાદ આવે છે હવે ક પરથી પ્રેયર માં આપણે કેટલા વર્ડ્સ આવતા હશે કેમ ના નસદા તો કેમ એટલે એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલર ઓફ ક થઈ ગયું કેમ થઈ ગયું તો બીજો કયો વર્ડ 50 પર છે સાહેબ સેમ ઓર્ડર માં જો જાઉં છું સિરીઝ માં જ જાઉં પ્રોનાઉન નો આખું ચેપ્ટર page number could be different but I am going in the same serial series. બીજો કયો word that you can think of carefree તો આખો carefree means virtue carefree એટલે મારા virtues કેટલા છે good deeds છે carefree is not compound word of interrogative pronoun with fe એવું નથી carefree આપને આપ word છે બીજા કયો word છે that you can think of કયો વર્ડ આવે બોલો જલ્દી પ્રેયર માં કટમાં ઉક્ષિએટી બોલો જ ને મા ભક્તાની આશમાં કટમાં ઉક્ષિએટી કટમાં નેરેફસાઇટી હા કટ છે ના ન્યુટર કટમાં ઉક્ષિએટી સ્ટાર્ટ ટુ રાઇઝ નેરેફસાઇટી ઇઝ વેન વેક્સિંગ એન્ડિંગ ઓફ મૂન સો ધેટ ઇઝ મા ભક્તાની આશમાં છે ને કટમાં ઉક્ષિએટી કટમાં નેરેફસાઇટી સો ધેટ્સ ધ ક્વેશ્ચન ને પછી નેક્સ્ટ લોજિકલ લાઈન શું છે પ્રેયરમાં મા ભક્તારમાં Panchadasa ma ukshieti. What is Panchadasa? Pancha is 5 and Dasa is 10. Here we always go in the unit 10, 100,000. તેવી રીતના આપણા પ્રેયરમાં જે નંબર્સ બોલવાના હોય ને it doesn't start. ઇંગ્લિશમાં આપણે કેમ આપણે 1000, 5120 એમ બોલીએ. It goes from the higher to lower. આપણા અવસ્થા પ્રેયર્સમાં we go from lower to higher. તો Panchadasa means 5 plus 10 તેને એડ કરો પંચાદશા મીન્સ 15 સો પંચાદશા માવ ઉક્ષિએટી ને પંચાદશા માવ નેરેફસાઇટી તેમ છે તે પ્રેયરમાં હા મૂનના ફેઝિસ ઓફ મૂન તે મહાભારતમાં આપેલું છે નેરેફસાઇટી ઇઝ નેરેફ ફા નેરેફસાઇટી છે મમ્મા ન છે નેરેફસાઇટી હા નહીં જી નથી So that is your all interrogative pronoun. પછી એક કુઠા કરીને પણ વર્ડ આવે છે કે કુઠા પ્રેયર માં કુઠા વર્ડ આવે છે પછી કો કરીને વર્ડ આવે કો નો સ્ટવાટ કો યઝાઈટે કો એટલે હું ને કો નો સ્ટવાટ નો એટલે હમણાં પ્રોનાઉન જે આપણે કરી કે નો તે છે કો નો સ્ટવાટ નો અહીંયા કર્યું ને નો કા છે જો પેજ નંબર 48 પર્સનલ પ્રોનાઉન માં છે નો એક્યુઝેટિવ પ્લોરલ માં છે ડેટિવ પ્લોરલ માં છે જેનેટિવ પ્લોરલ માં છે તો એ પ્રેયર માં આપણે બનીએ જ કો નો સ્ટવાટ કો એટલે હુ વોટ ઇઝ સ્ટવાટ સ્ટવાટ ઇઝ ફ્રોમ કયો રૂટ હશે સ્ટવાટ માં ટુ વેરી ગુડ ટુ પ્રેઝ ઓકે સો હુ વિલ પ્રેઝ મી Kono stavat means who will praise me. So the soul of the Ashoparor is inquiring કે મારા પછી મને કોઈ યાદ કરશે કે મને પ્રેઝ કરશે કે so that is kono stavat ko yazaite ko એટલે who will praise me that is kono stavat થઈ ગયું નો એટલે me હા મને કોણ યાદ કરશે મને પ્રેઝ કોણ કરશે
કો યઝાઈતે means who will worship me. તેવી રીતના આપણે પ્રેયરમાં આવે છે. તે કો તેમાં વર્ડ આવે, that is interrogative pronoun થાય, કો. ને પછીથી છે pronominal adjective. So this is અહીંયા જો અહીંયા શું છે, masculine and neuter માં whisper. We have the name whisper, wispy. અસ્પા થાય માહિતી. Very good. અસ્પા is horse. અસ્પા ને તો અશ્વ થઈ જાય સંસ્કૃતમાં. સી અસ્પા ને અશ્વમાં શું છે, સ સેમ થઈ ગયું, સિબિલન્ટ સિરીઝ. પાને બદલે લોકો વ બોલે, અશ્વ, અશ્વમેધા કે અશ્વ. અશ્વ is also horse સંસ્કૃતમાં. તો પાને વ labial series ના. That is why we have taught you in guttural series related, because then interchangeably use ઘણા થતા હોય. ત ને દ interchangeably, કોઈ દાતાર બોલે, ભણવામાં દાતાર આવે છે. otherwise we know as દાદાર. દાદાર ઉર્મસ આપણે નોર્મલ સેન્સમાં દાદાર બોલીએ, તો ત ને દ interchangeably use થાય. ક ને ગ તેવી રીતનું હોય. hence classification આપણે meaning every. વિશ્વાનું પણ આપણે વિશ્વ કરીને કરીએ. the way to remember Vispa is Vishwa. That is again the same thing. Vishwa means all, entire, encompasses everything. That is Vishwa થઈ ગયું. તો વિશ્વનું to remember Vispa is Vishwa. સને શ થઈ ગયું, પ ની જગ્યા પર વ આવી ગયો. જેમ આપણે આપો બોલીએ છે, આવા બોલીએ છે, આબાન બોલીએ છે, they all mean water. Aban also is water, Ava is also water. Apo, Apo prayer માં આવે છે, Apo. So તે બધા પફ બવ series ના બધા. So the words can be used interchangeably તેવી રીતના. પછી છે અન્ય. અન્ય એટલે આપણે ગુજરાતીમાં પણ और कुछ बताओ. અન્ય कुछ है क्या? અન્ય એટલે other, extra. અન્ય, અન્ય. That meaning છે another or other. That is અન્ય. And this is your haurva. Haurva or haurva. The way to remember haurva is write down bajuma sarva. Sarva means whole, entire again. Haurva ની જગ્યા પર sarva. ને આપણે કયો વર્ડ કર્યા haurva પછીથી કયો વર્ડ કર્યો આપણે? Remember which word have you done? આજે મોટેથી બોલો. haurva tat. haurva tat એટલે why perfection? Because it is so haurva is also an haurva tat is perfection. હવે let us do self study. Decline forms, હવે declension form માં પણ અહીં આપેલા છે of pronoun which occur in basic Zoroastrian prayers. So we'll look each of these lines. Number 1 કયું છે? અમ્માઈ. અમ્માઈ, અમ્માઈ સામે આવે, અમ્માઈ રસ્તા વખતે આપણે બનીએ છે. અમ્માઈ કઈ સિરીઝ માં આવ્યું? પ્રોનાઉન કયું થઈ ગયું? ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન થઈ ગયું, નહીં તો પર્સનલ પ્રોનાઉન નાઉન પણ આવે છે. But the very fact that E ending આવ્યું, I or E ending means it is dative case માં આવવું જોઈએ ના? Ideally. I or E is always dative case. So it is dative singular. એનો meaning થશે dative એટલે for, નહીં તો unto. So unto this or unto him. Unto this, when you take it in the demonstrative sense. But if you take it in the personal pronoun sense, it becomes unto him. Ammai as a word itself can be taken for demonstrative pronoun or it can be taken as personal pronoun. MK yes. Huh? આ છે ને, આનું અમ્માઈ કર્યું. જે છેલ્લા આ કરીને છે ને મેસ્ક્યુલિન, છેલ્લો આ છે ને તેનું કર્યું. But અમ્માઈ more often I think you take it in the personal pronoun series. પછી next છે yim કરીને. Yim. Anything starting with ya આવ્યું તો relative pronoun. Anything starting with y, yim, એટલે relative pronoun. So and the last words last letter કયો છે? ma. So mostly it will give you that accusative singular sense. ma આવ્યું કેટલે? પુત્રેમ, ઔરેમ, મિત્રેમ, ઝરતુષ્ટ્રેમ, અશાવાનેમ, રતુમ. કેટલા બધા words આવ્યું. Plethora of words ending with ma, which is accusative singular. So him is your relative pronoun series. It is accusative singular. એનો મતલબ છે who, which, તેવા બધા meaning થશે him ના. Next is કેમના મઝદાનો કેમ.
ક આવ્યું એટલે કયો પ્રોનાઉન થયો? ઇન્ટરોગેટિવ થયું. Again it is ma ending એટલે accusative singular થવું જોઈએ. So came will be interrogative accusative singular of interrogative pronoun ka, meaning who or which. Came. Next is yo. Yo સામા આવશે y આયો એટલે relative. relative. Anything which is y is relative. So nominative singular meaning who, which, state બધા meaning થઈ ગયા. Yo. હવે again next one is કયું છે? Yammai. What are the catchy words, catchy terminations? Prefix પણ જોવાનું ને suffix પણ જોવાનું. Yammai માં શું હોવું જોઈએ? Prefix ya એટલે Relative. relative. હા. ને ammai કે yammai my I ending એટલે સામા આવવું જોઈએ? Dative. Very good. Dative singular. So yammai will become relative pronoun, dative singular. Then તેનો dative છે એટલે for. તો for whom, for which, that will be yammai. Similarly, અહીંયા કયું આપ્યું છે? yammai પછીથી word કમ્માઈ આપ્યું છે. It is quite similar. કમ્માઈ હવે શું થવું જોઈએ? Interrogative. ક વાળું એટલે છે ક. કમ્માઈ. The rest of the series is similar. કઈ બોલ્યા તમે? કોઈ બોલ્યું? કે બોલો જ? નહીં ને? કમ્માઈ. Then you have yenge. Yenge હાથમનું yenge. Relative. Very nice. ને અંગે કે એવું આપણે સામા આવતું? એવા કોઈ વર્ડ્સ કદાચ જેનેટિવ માં આવતા હોતા. Yenge. એટલે of, among whom તે yenge. yenge હાથમનું પ્રેયર છે ને આપણી? એમાં yenge આવે છે. Genitive singular. Ya series માં genitive singular is yenge by itself. Then the next word is khakyao. Khakyao ushtanem stomi ashem. Virai હંમેશા પેરાવેરાહી હંમેશા સ્પેન્ટા યસ્નેમ ચા વમેમ ચા ખોર્શેન્યાસમાં આવે છે. ખખિયા ઉષ્ટાનેમ સ્ટોમી અશેમ. સો ખખિયા is ખવા એટલે સેલ્ફ. સેલ્ફ એટલે રિફ્લેક્સિવ આપણે કહીએ છીએ. રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન. રિફ્લેક્શન તમારું પોતાને વાસ્તે. સો ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન જેનેટિવ સિંગ્યુલર ઓફ સેલ્ફ, ઓફ માય સેલ્ફ. ધેટ ઇઝ ખખિયાઓ. ખખિયાઓ. એના ભાઈ ઇટ ઇઝ ખવાખિયાઓ બોલવાનું આપણે. ખોવા ખોવા બોલવાનો છે. આ ખાલી ખ નથી. ઇટ ઇઝ ખોખિયાઓ જાણે છે. ખોખિયાઓ. The next one is I think it is easy. વિશ્વનામ ઘણા પ્રેયર્સ માં પણ આવે છે. How to figure out? નામ આવ્યું એટલે શું હોવું જોઈએ? અંદર ના જો. નામ એટલે આમ ઓર નામ આવ્યું એટલે કયું થાય ડિક્લેરેશન માં? Genitive plural. Always genitive plural always will be am or nam. And what is whisper? Whisper means Vishwa, meaning all or entire. So Vispanam is what? It is bracketed as pronominal adjective. Vispa એ બધા છે ને નંબર 6 pronoun નું નામ છે. pronominal adjective કરીને લખેલું છે. So it falls under pronoun series pronominal adjective. It is genitive in nature. Plural માં છે એટલે among all, of all તેના વાસ્તે Vispa કરીને બોલીએ છીએ. Vispa એટલે all. All, entire. All good thoughts, all good words. Vispa humatka, Vispa hukka, Vispa varshka. Bodo varshka. They are created, they are meant for intelligence, good intelligence. Bodo એટલે બુદ્ધિ, intelligence. હાજી. પછીથી છેલ્લો વર્ડ શું છે? એનંગે, અન્યમ, ફામા, દાત્રશ્ચા, મનંગશ્ચામાં અન્યમ વર્ડ આવે છે ને? અન્યમમાં શું થઈ ગયું? ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ લુક એટ ma ending. Ma ending એટલે accusative singular. બોલો જલ્દી જલ્દી. ને what is અન્ય? અન્ય આપણે શીખ્યા ને હમણાં? Another. Pronominal series માં વાપસ. The pronominal accusative singular to another. Pronominal adjective. તો
તો સેમ વે અહીંયા એ લોકોએ લખેલું છે એક્સરસાઇઝ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ટાઈપ ઓફ પ્રોનાઉન એન્ડ ઇટ્સ જેન્ડર એન્ડ ગીવ ઇટ્સ મીનિંગ. ચલો આપણે કરીએ આપણે. લેટ્સ ડુ ઇટ. વિસ્પર, બાનુ આંટી, વિસ્પર શું હશે? ટાઈપ ઓફ પ્રોનાઉન. પ્રોનાઉન કયા ટાઈપનો હશે માહિતી? પ્રોનોમિનલ. બરાબર. સો ટાઈપ ઓફ પ્રોનાઉન માં લખશું આપણે પ્રોનોમિનલ એડજેક્ટિવ વિલ રાઇટ. એનું જેન્ડર છે masculine or મેસ્ક્યુલિન, નહીં તો ન્યુટર થઈ ગયું. વેરી ગુડ. ને મીનિંગ શું થશે? all વિસ્પર ઓલ, એન્ટાયર, એવરી, તે બધામાં વિસ્પર આવશે. હા, ઓલ, એન્ટાયર, તે બધા, એવરી, તે બધું એમાં આવશે. Type A. સોરી, કહીએ છે પ્રોનોમિનલ એડજેક્ટિવ. હાજી. Roman. હવે નેક્સ્ટ હમણાં શીખ્યા નથી પણ this the way I've told you na the two letters for personal first personal pronoun was MN series to second time આપણે શું લખ્યું? TNV, TV, television, high tension. Third personal pronoun will be either it will be H on the singular side and T on the plural side, largely speaking. એટલે હે ને તે એવી રીતના આવ્યા કરતું હશે. So it is H and T. So instead of મેમ હોય, અગર હે હોય તો આપણે લાગવાનું કઈ થર્ડ પર્સનલ પ્રોનાઉન હોવું જોઈએ. હે હોય ને તો ટેટ હોય. So basis on that, I just second word કયો છે આપણી એક્સરસાઇઝમાં? કયો છે? ટાઈશ. ટાઈશ is more of ઈશ આયુ. ઈશ એટલે very good. Perfect. Instrumental. Instrumental kayo? Plural. Very good. Instrumental plural. So type of pronoun will be third personal pronoun થઈ જશે. Third. Personal pronoun. Gender could be anything. Gender માં masculine લખી દેવો. ના, it is what? Instrumental plural means with Feminine. with them. With them. Ah. Gender masculine લઈ. With them. Instrumental છે એટલે with આવે ને બાવા. It is pronoun. હાજી. કેવું ને instrumental with them થયું ને માં. Taish is a pronoun. So pronoun એવામાં root નહીં આવશે. Don't go for analysis કે taish માં root કયો છે. તેમાં pronoun is pronoun by itself. તેમાં root નથી આવતો. પછી અહીં next શું છે? નહીં, root નહીં આવે બાવા. Because they are small words by themselves. હા. પછી કયું છે? વા. હવા નહીં, હા, વા કરીને બોલવાનું. Without H aspiration sound અંદરથી જ કરવાનું, ગારામાંથી જ કરવાનું, સાથે બોલો. વ. એમ. It has to have that aspiration sound also. ખાલી વર નહીં બોલવાનું, વર બોલવાનું છે. એટલે હ નો સાઉન્ડ સાથે નીકળવો જોઈએ. તો this is વા. તો વા સામા આવશે? Demonstrative. વા સામા આવશે? કઈ સિરીઝ છે? પ્રોનાઉન કયો ટાઈપનો છે? Reflexive. પ્રોનાઉન કયો છે માહિતી? હા, રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન છે. વેરી ગુડ. વ ને તો વ છે ને જોની માહિતી? પેજ નંબર 49 પર લાસ્ટમાં નીચે જાઓ. રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન. સ્વતંત્ર, વ, સ્વ. ઇટ ઇઝ તો અહીંયા વા છે તો ફેમિનિન જેન્ડર થઈ જશે વ ને બદલે. હા, ટાઈપ ઓફ પ્રોનાઉન વિલ બી રિફ્લેક્સિવ ઇન નેચર, સેલ્ફ. હાજી, ફેમિનિન ના વા આ છે ને, આ હોય તો મેસ્ક્યુલિન છે, આઈ વા છે. તો પ્રોનાઉન ટાઈપ કયું થયું? રિફ્લેક્સિવ. જેન્ડર ઇઝ ફેમિનિન. The meaning will be herself herself. Herself લઈ લેવાશે ને.
we can do two more. Haurva. Haurva એટલે how to remember haurva? Sarva. હને બદલે સર્વા. સર્વા એટલે all everything. તો પછી સામાં આવવું છે? કઈ સિરીઝમાં આવશે? Pronominal adjective. Haurva, saurva will be type of pronoun is number 6 category. Nominal adjective. Pronominal adjective. Masculine. જો pronominal adjective માં haurva કરીને છે ને, Okay, feminine. Masculine. what is Mas- the gender? Masculine. Masculine or neutral? Masculine. Haurva, pronominal adjective, masculine gender. Whole Meaning will be entire or whole. બધું સાથે haurva. How? હમણાં આપણે કરી ગયા ને haurva tat, તે જ વાળું છે. ને last one is imat, not himmat. What is imat? Imat એટલે Constitutive pronoun. imat એટલે This. Demonstrative pronoun. this. imat એટલે this ને તો that. એટલે કયો type of pronoun થશે? Very Demonstrative. good. Demonstrative pronoun. Neutral. Then imat will be what gender? Neutral. Neuter. Ima masculine, ima feminine ને ત આવી ગયું એટલે neuter થઈ ગયું. તો neuter gender ને meaning શું થઈ જશે? imat નો meaning this, that, other. This. Number પછી આપણે કરશું. Numbers will not be from exam perspective. It is good to understand the numbers, good to know. તે પરથી આપણે કરશું. ના exam માં I don't think આપણે પૂછીએ જ. Even પૂછે તો પણ એક fill in the blanks કે એવું કઈ આવતું હોય. What is the number? What's the word for this? કરીને તેવી રીતને લખવાનું. તો તેમ નહીં પૂછાશે. It will just be એક માર્ક નું હોય તો એક માર્ક નું હશે નહીં તો નહીં હશે. તો નવા દો. નહીં કરવાનું. Usually writing numbers નથી પૂછેલા. Numbers. Pronouns are also asked more in objective type, fill in the blanks type કે તેવી રીતના. હમણાં કેમ આપણે series કરી તેવી રીતના. The way it is asked now. Type of pronoun and write the meaning તેવી રીતના. You can ask this way. So that is better. Instead of writing the whole declension part. So pronouns, હવે ખાલી આપણે એનું બાકી છે ના? Consonantal declensions. And then maybe we'll do revision. We'll start with some basic छोटा मोटा एक reading કરવું જ. તો કરો ની reading કેમ નથી કરતા? Reading practice we can do reading practice. Yeah, we can do reading practice and then we can take up small sentences. That you know meaning so ties how to structure a sentence. Now that you know all the building blocks, you know noun का वपराય, adjective का वपराય. Every sentence ought to have one or two actionable ને માટે આપણે tenses proper હોવા જોઈએ. Verbs આપણે મીહીથી વહી ડેશ તો બરાબર આવડવા જોઈએ. So the basic building block verbs ને nouns તો આવડવા જ જોઈએ આપણને. તો verbs ને nouns બહુ important થાય. Because adjective is just supporting nature. Adjective શું છે? It is just supporting the noun or someone. પણ મેન આપણું noun છે. Noun એટલે declension, કઈ સેન્સમાં જવાનું છે. ને એ હોવો જોઈએ, એક્શન હોવી જોઈએ કઈ પણ ચીજમાં, કઈ પણ. તો આપણો તે સેન્ટેન્સ ફોર્મ થાય ના. You correlate with whatever you are talking in English or Gujarati. તમને શું થશે? એક નલ્લો પણ તમે સેન્ટેન્સ બોલવા માંગશો તો તમને કઈ કઈ ચીજની જરૂરિયાત હશે? ઓલવેઝ you will need subject, object, you will need verb, you will need noun. એટલું તો મેજર જોઈશે. પછી પ્રોનાઉન, છોટા મોટા પ્રોનાઉન આવશે, તેમાં કંજંક્શન આવશે, તે બધા નલ્લું મોટું આવશે. પણ બિલ્ડિંગ બ્લોકમાં આ તો બે મેઇન ચીજ કહેવાય. સો આપણે ફોકસ એના પર તેથી રાખવાનું હોય. That is the need for declension. Noun ને એ કરવા. Tenses, moods ને declension. તે main થાય. That is the main, that will give you the grip of grammar. તે ચીજ માટે. આપણી ડેટ સર ડિક્લેર ના 6th of April કે એવું કઈ છે. કેદારની 6 months back.
Of course, 5th of April, final exam. 5th April, sir. કહેલું છે ને, તમને ખબર છે ને, ઓર્મસ અંકલ? Final exam dates were announced 6 months in advance. Even Hawkage, ઓર્મસ અંકલ Hawkage ના એક્ઝામ આપવા આવેલા ટર્નની વાત છે, આપણે બધાને ડિક્લેર કરેલી ટુ ઓલ. કદાચ પોસ્ટ પણ કર્યો હોય ગ્રુપ પર. ગુલેસ્ટાન વુડ યુ નો? વુડ યુ રિમેમ્બર એક પોસ્ટ આવેલું? તમે મ્યુટેડ છે, ગુલેસ્ટાન મ્યુટેડ છે તમે. It is 5th of April. Did I post it on the group? Yes, Check for yes. Madam ji, Someone yes, had corrected લખેલું છે. that it is the Because Easter I was Sunday specifically also. told. Yeah. But ગુલેસ્ટાન મેડમ વાંચેલું છે તો બોલે છે વન. Sir, someone had corrected that it is Easter Sunday, but yet we said we are freezing the date. સોરી, નહીં સમજ્યું, પાછું બોલો. Someone had suggested it is the Easter Sunday, but yet it was replied that it is, we are freezing that date. No change will be there. Because Shirin ma'am is very particular કે everyone has to appear on that day. We don't want re-exam ને પછી કોઈ મને આજે પેટમાં દુખ્યો તેવું મને જોઈતું નથી. So everyone has to compulsorily take the exam on 5th of April. હા જી. હા પણ મતલબ રિલેટિવલી નહીં બહુ ઓછું થયું. Yeah. Say 30-70 ratio or 40-60 ratio. Intention of asking a little bit of first term is કે બચ્ચાઓને થોડું કામ પણ લાગે, થોડું આવડતું હોય તો તેના you can score marks also. નથી આપ્યા ફોર્મેટ ક્વેશ્ચન પેપર્સ નથી? આપેલા હતા તમને આપ્યા છે કે આખા ઓવરઓલ આપ્યા છે? ઓવરઓલ ઓવરઓલ આપેલા છે. બધું વાંધો નથી. Yes, so like the scholarship earlier, we were having 2 sets of final exams. One was the general half portion वाली 50% portion the second term નો તેની exam થતી હતી ને બીજી એક scholarship exam થતી હતી. So now we have removed and we have combined them as only one single exam. હા બોલો ઓર્મસ. Same 10-1. 10-1 જ છે 5th of April. દિન રોજ જેવો કઈ આવે છે I think. Correct. It is after બેરામ રોજ. હા બહુ વાર છે. Din Road છે, Din Road છે. હા જી. Yes. ને હોર્મસ રોડ છે માલવીરમાં. રિલિજિયન વાળો છે, દિન રોજ છે. બસ. So Correct. next week we'll do this. Next week will be online for everyone.